فتنۃ الہندوستان کا تعلق بلوچستان سے نہیں، صرف بھارتی آقاؤں سے ہے۔ بھارت کے علاوہ دنیا کا کون سا ملک ہے جو دہشت گردانہ حملوں پر جشن مناتا ہے؟ ڈی جی ISPR کی پریس کانفرنس۔ لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری نے کہا، بلوچ یکجہتی کمیٹی دہشت گردوں کی پراکسی ہے۔ شدت پسندوں اور سہولت کاروں سے معاشی ترقی ہضم نہیں ہو رہی۔ معصوم بچے اور شہری فتنۃ الہندوستان کا نشانہ ہیں۔ پاکستانی قوم دہشت گردی اور بھارتی پراکسیز کے سامنے آہنی دیوار ہے۔ دشمن میزائل مارتا ہے، ڈرون بھیجتا ہے، حملہ کرتا ہے، مگر فورسز بھارت کے خلاف سینہ ٹھوک کر کھڑی ہیں۔ پاکستان نے دشمن کا منہ کالا کر دیا۔ ترجمان افواج پاکستان نے کہا، دنیا جانتی ہے بھارت پاکستان میں دہشت گردی کر رہا ہے۔ بھارت کے ڈس انفو لیب سے ہزاروں اکاؤنٹس چلائے جا رہے ہیں۔ بھارتی کرتوت کے ڈوزیئرز اقوام متحدہ میں پیش کیے جا چکے۔ خوددار حملہ فتنۃ الہندوستان کی دہشت گردانہ پالیسی کا تسلسل۔ دہشت گردوں کو بھارتی خفیہ ایجنسی را کی سرپرستی حاصل ہے۔ پراکسیز کو بلوچستان میں دہشت گردی تیز کرنے کا ٹاسک دیا گیا۔ وفاقی سیکرٹری داخلہ نے کہا، وزیر اعظم نے نیشنل ایکشن پلان کی تشکیل نو کر دی۔ دہشت گردوں کو سنگین نتائج بھگتنا ہوں گے۔ ہمارا عزم مضبوط اور رد عمل فیصلہ کن ہوگا۔ 10 مئی کا دن تاریخی۔ افواج پاکستان نے بہترین حکمت عملی سے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا۔ دلیری کے ساتھ بھارت کو شکست فاش دی۔ فتح اتحاد اور اتفاق کی بدولت ممکن ہوئی۔ یہ اللہ کا خاص انعام اور مہربانی ہے۔ پاکستانی قوم کے اتحاد اور اپنی شکست کو دشمن قیامت تک یاد رکھے گا۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف کا مری روڈ انٹرچینج جناح اسکوائر کی افتتاحی تقریب سے خطاب۔ وزیر اعظم میاں شہباز شریف سے بلاول بھٹو زرداری کی ملاقات۔ سیکیورٹی اور معاشی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ بلاول بھٹو زرداری نے پاک بھارت کشیدگی کے تناظر میں سفارتی رابطوں سے آگاہ کیا۔ اور بھارت کے خلاف تاریخی فتح۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کا مورکہ حق کنونشن۔ لیا شہر کو سجا دیا گیا۔ جگہ جگہ پاکستان اور دوست ممالک کے پرچم لہرا دیے گئے۔ پارٹی پرچموں کی بھی بہار۔ کنونشن میں فیلڈ مارشل عاصم منیر کو خراج تحسین پیش کیا جائے گا۔ صدر IPP اور وفاقی وزیر مواصلات عبدالعلیم خان مہمان خصوصی ہوں گے۔ بھارت کو شکست دینے کے بعد ملکی تاریخ کا ایک اور عظیم لمحہ۔ آرمی چیف سید عاصم منیر کو بیٹن آف فیلڈ مارشل سے نوازا گیا۔ ایوان صدر میں پروقار تقریب، صدر مملکت اور وزیر اعظم نے اعزاز دیا۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ تقریب میں نواز شریف، بلاول بھٹو، وفاقی وزراء، مسلح افواج کے سربراہان، گورنرز، وزرائے اعلیٰ اور غیر ملکی سفارتکاروں کی شرکت۔ سینئر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کہا، ہم نے ثابت کیا مادر وطن کا دفاع کرنا جانتے ہیں۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا فیلڈ مارشل کو خراج تحسین اعزاز دینا قابل فخر لمحہ قرار دے دیا۔ انت تب آئے گا جب بھارت جنگی جنون سے چھٹکارا پائے گا۔ دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ کا تصور خطرناک اور مضحکہ خیز ہے۔ DG ISPR کا الجزیرہ TV کو انٹرویو۔ کہا، پاکستان کا پانی بند کرنے کا کوئی پاگل ہی سوچ سکتا ہے۔ کل کشمیر پاکستان میں شامل ہو گیا تو تمام دریا ہمارے ہوں گے۔ دوران جنگ ہم نے دانش مندی سے کام لیا، کشیدگی کو بڑھنے نہیں دیا۔ ہم آج بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ دوبارہ ایسی حرکت کی تو ہمارا رد عمل زیادہ تیز اور شدید ہوگا۔ ترجمان پاک فوج لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری اور سیکرٹری داخلہ 2:30 بجے اہم پریس کانفرنس کریں گے۔ بھارت کی جانب سے سنتاس معاہدے کی یک طرفہ معطلی پر سینٹ میں بحث۔ اپوزیشن لیڈر شبلی فراز نے کہا، پاکستان کو طے شدہ معاہدے پر بات نہیں کرنی چاہیے۔ پانی کے مسئلے پر بھارت کے خلاف مؤثر کیس بنایا جائے۔ بھارت کی ساکھ پاش ہو گئی۔ سینیٹر علی ظفر نے کہا، دہشت گردی کی طرح پانی کا مسئلہ بھی انتہائی اہم ہے۔ بھارت یک طرفہ طور پر دریاؤں کا پانی بند نہیں کر سکتا۔ بھارت پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے۔ بھارت کے خلاف تاریخی فتح۔ فوج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے استحکام پاکستان پارٹی کا مورکہ حق کنونشن آج لیا میں ہوگا۔ تیاریاں مکمل۔ شہر بھر میں IPP، پاکستان، ترکیے، چین اور آذربائیجان کے پرچموں سے سجا دیا گیا۔
फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। सदर IPP और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी और सूबाई कायदीन भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। वजीर आला सिंध और आसिफा भुट्टो की वर्ल्ड बैंक के हमरा शहीद बेनजीराबाद में नजर मोहम्मद लगारी गोच का दौरा। सैलाब से मुतासिरा खवातीन में घरों की मिल्कियत की असनाद तकसीम की। मुराद अली शाह ने कहा कि सैलाब से 21 लाख मकानात तबाह हुए। आलमी बैंक की $50 करोड़ इमदाद से घरों की बरवक्त तामीर मुमकिन हो सकी। आसिफा भुट्टो ने कहा कि सिंध हुकूमत देही खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए पुरअज़्म है। EFF प्रोग्राम के लिए पाकिस्तान ने अपने तमाम अहदाफ मुकम्मल किए। EFF प्रोग्राम की रकम बजट सपोर्ट के लिए इस्तेमाल नहीं की जा सकती। IMF डायरेक्टर कम्युनिकेशन जूली कोज़ैक की प्रेस ब्रीफिंग। कहा, कई इस्लाहात में पाकिस्तान ने मुस्बत पेशरफ्त की। एग्जीक्यूटिव बोर्ड ने इसी वजह से प्रोग्राम की मंजूरी दी। रहीम यार खान की अब्बासिया नहर में पड़ने वाला 150 फीट चौड़ा शगाफ 20 घंटे बाद भी पुर ना किया जा सका। कई बस्तियों में पानी घरों में दाखिल। महकमा अनहार के मुताबिक भारी मशीनरी के जरिए शगाफ को पुर करने की कोशिश जारी है। और पाक बांग्लादेश T20 सीरीज 28 मई से शुरू होगी। सीरीज के लिए पाक फौज की तैनाती की मंजूरी दे दी गई। सिक्योरिटी के लिए सिविल आर्म्ड फोर्सेस भी तैनात रहेगी। भारत के खिलाफ तारीखी फतह। फौज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी का मार्का हक कन्वेंशन आज लिया में होगा। तैयारियां मुकम्मल, बैनर्स आवीज़ा कर दिए गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को खराज तहसीन पेश किया जाएगा। सदर IPP और वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान मेहमान खुसूसी होंगे। मरकजी और सूबाई कायदीन भी कन्वेंशन से खिताब करेंगे। मुआरका हक में जानों का नजराना देने वाले शोहदा और गाजियों को सलाम अकीदत। ISPR ने नगमा रिलीज कर दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने शोहदाए मुआरका हक को माथे का झूमर करार दिया। नगमे ने 1965 की यादें ताज़ा कर दी। पूरी कौम ने फौज पाकिस्तान का साथ दिया और मिलकर भारत को धूल चटाई। नगमा आते ही सोशल मीडिया पर छा गया, टॉप ट्रेंड में शामिल। सदर मुमलिकत से IMF के वफ्द की मुलाकात। पाकिस्तान की मौशी सूरत-हाल पर तबादला ख्याल। IMF प्रोग्राम पाकिस्तान में मौशी सहकाम लाने में मददगार साबित हुआ। मुल्क में मौशी तरक्की को फरोग हासिल होगा। सदर मुमलिकत मईशत की बेहतरी के लिए वजारत खजाना और टीम के इकदामात को सराहा। आलमी मालियाती इदारे के वफ्द ने कहा, प्रोग्राम से मौशी मईशत में सहकाम लाने में मदद मिली। मियावाली में दहशतगर्दी की कोशिश नाकाम। रहमानी खेल मोड़ के करीब CTD से मुकाबले में 3 दहशतगर्द हलाक, 6 फरार हो गए। असलहा और बारूदी मवाद बरामद। हुकाम के मुताबिक दहशतगर्द पुलिस चौकियों पर हमले की मंसूबाबंदी मुकम्मल कर चुके थे। इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी। गजा में सफाकियत की इंतहा। ग़िज़ाई क़िल्लत से बच्चों समेत 29 फ़लस्तीनी लुक़मा अजल बन गए। गजा सिटी, दीर अल बला और जबालिया कैंप पर इसराइली फोर्सेस की शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 85 अफराद शहीद। तादाद 53,762 हो गई। 80 दिन बाद गजा में पहली इमदाद पहुंच गई। अक़वाम मुत्तहिदा ने इमदादी सामान को बुनियादी ज़रूरत के लिए भी नाकाफ़ी करार दे दिया। जबालिया में इसराइली तैयारों की बमबारी से घर तबाह। पूरा खानदान मलबे तले दब गया। या अल्लाह, मैं अपने अपनों को बचाने के लिए भी कुछ नहीं कर सकता। नौजवान की फरियाद ने हर आंख को अश्कबार कर दिया। पंजाब के सर्विस स्टेशंस में वाटर रिसाइकलिंग प्लांट्स लगाए जाएं। लाहौर हाई कोर्ट का स्मोक तदारुक केस में बड़ा हुक्म। अदालत ने करार दिया, पानी को महफूज करने के लिए मजीद इकदामात करना होंगे। आइंदा समात पर कमिश्नर लाहौर से कसूर वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से मुतालिक रिपोर्ट तलब। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की पेशगोई। लाहौर में हवाएं चलने से गर्मी का जोर कम हो गया। 28 मई के बाद बारिश का इम्कान। इस्लामाबाद, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा के चंद इलाकों में बादल बरसने की तवक्को।
ट्रंप इंतजामिया और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार कर गए। तालीमी इदारे में गैर मुल्की तलबा के दाखिले पर पाबंदी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का ताल्लुक चीनी कम्युनिस्ट पार्टी से जोड़ दिया। गैर मुल्की तलबा को दीगर तालीमी इदारों में मुंतकिल होने की हिदायत। इसराइल मुखालिफ मुजाहिरीन के खिलाफ कार्रवाई न करने पर ट्रंप इंतजामिया ने $2.5 अरब से ज़ायद की फंडिंग भी रोक दी। PSL 10 में कराची किंग्स का किस्सा तमाम। लाहौर कलंदर्स ने कजाफी स्टेडियम का मैदान फतह कर लिया। शाहीन 11 ने 191 रन का हदफ 4 विकेटों पर हासिल किया। 65 रन बनाने पर अब्दुल्ला शफीक प्लेयर ऑफ द मैच करार। एलिमिनेटर 2 में आज लाहौर कलंदर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड मद्दे मुकाबिल होंगे। फातेह टीम इतवार को फाइनल में कोयटा ग्लेडिएटर से टकराएगी। सऊदी प्रो लीग में अल अहली को अपसेट शिकस्त। अल इत्तेफाक ने के मुकाबले में 3 गोल से ज़ेर किया। अल अखदूद ने अल राइद को 1-0 से शिकस्त दी। पॉइंट्स टेबल पर अल अखदूद का 16वां और अल इत्तेफाक का 7वां नंबर। और बर्थडे बॉय नोवाक जोकोविच जिनेवा ओपन के सेमीफाइनल में पहुंच गए। क्वार्टर फाइनल में सर्बियन स्टार ने अतालवी प्लेयर को शिकस्त दी। मैच के बाद जोकोविच की 38वीं सालगिरह का केक भी काटा गया।